Gurubhyo Namaha. Today class is Laplace transforms. Class number 19. Today class new concept on Laplace transforms. What is that concept? So any function f of t multiplying with t square, t cube gone like this t power n. అంటే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్లో డిఫరెంట్ థియరమ్స్ వచ్చినాయి మనకి. ఎఫ్ ఆఫ్ టీని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ థియరం. ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ స్టెప్ వైజ్, దట్ ఈస్ యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్. ఇలా మనకి డిఫరెంట్ థియరమ్స్, చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వాల్యూ ఇచ్చి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ. అలాగే ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ థియరం, సెకండ్ ట్రాన్స్లేషన్ థియరం, చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్స్. ఇప్పుడు now the function f of t multiplying with t or t square or t cube gone like this or t power n. f of t ని t పెట్టి మల్టిప్లై చేసినప్పుడు కానీ, t స్క్వేర్ పెట్టి మల్టిప్లై చేసిన కానీ, t క్యూబ్ లేదా గోన్ లైక్ దిస్ t పవర్ n పెట్టి మల్టిప్లై చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్? ఫస్ట్ రైట్ ది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ థియరం. ఓకే, ద థియరం స్టేట్మెంట్ ఈజ్, what is the heading? Laplace transforms of t into f of t. ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఫంక్షన్ని ఒక టీ పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే కనుక ఇన్ జనరల్గా బై డిఫాల్ట్ టీ తీసుకుంటాం అన్నమాట. అలా తర్వాత టీ స్క్వేర్తో చెప్పొచ్చు, టీ క్యూబ్ తెచ్చు, గోన్ లైక్ దిస్ టీ పవర్ ఎంతో చెప్పొచ్చు. దిస్ ఈస్ ది మెయిన్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. దిస్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్, టుడే కాన్సెప్ట్. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ది థియరం స్టేట్మెంట్? ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్, ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఏ సెక్షనల్లీ కంటిన్యూస్, దట్ మీన్స్ పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్. అంటే బ్రేక్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్వెల్ని సబ్ ఇంటర్వెల్స్ కింద డివైడ్ చేసినప్పుడు ప్రతి ఇంటర్వెల్లో కూడా కంటిన్యూస్ అవ్వాలి. అలా కంటిన్యూస్ అయితే కనుక దట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్ ఆర్ సెక్షనల్లీ కంటిన్యూస్. సో ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఏ సెక్షనల్లీ కంటిన్యూస్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆర్డర్, దీస్ టూ కండిషన్స్ ఆర్ వెరీ మస్ట్ of the Laplace transform definition. Okay, so f of t is a sectionally continuous and exponential order, and if L of f of t is equal to f bar dash, then L of t into f of t is equal to minus 1 minus of d by ds of f bar dash. A, bit A, L of t into f of t is equal to minus d by ds of f bar dash. B, L of t square into f of t is equal to minus 1 whole square into second derivative of f bar dash. And a second order derivative of f bar dash. That means d square by ds square of f bar dash. Third one, L of t cube into f of t minus 1 whole cube into third order derivative of f bar dash. That means d cube by ds cube of f bar dash. D, L of t power n f of t is equal to minus 1 whole power n into nth derivative of f bar dash. That means d power n by ds power n of f bar dash. These are the four main. First A and D. First A ది మనం ప్రూఫ్ ఇస్తాను మీకు. అలాగే B, C కి ప్రూఫ్ నో నీడ్. ఓకే, D ప్రూఫ్ ఇస్తాను నేను. L of t power n into f of t is equal to minus 1 whole power n into nth derivative of f bar dash. దీనికి ప్రూఫ్ ఇస్తే కనుక మనకి ఎగ్జామినేషన్లు అడిగేవి షార్ట్లో అయితే ఇది అడుగుతాడు, ఎస్ఎల్ అయితే కనుక ఇది అడుగుతాడు. ఈ మధ్యలో కూడా అడిగినా కూడా మీరు చేయొచ్చు by trivial. Okay, first what is the proof of this one? Okay, first write the statement of this one. This is the Laplace transform of t into f of t. What is the theorem? If f of t is a sectionally continuous and exponential order, and if L of f of t is equal to f bar dash, then L of t into f of t is equal to minus d by ds of f bar dash. L of t square into f of t is equal to minus 1 whole square into d square by ds square at f bar dash. L of t cube into f of t is equal to minus 1 whole cube into d cube by ds cube f bar dash, and L of t power n into f of t is equal to minus 1 whole power n into d power n by ds power n at f bar dash. This is the statement of Laplace transforms of multiplication with some t power n of f of t. Okay, what is the proof of bit A? Okay, proof of the theorem. Okay, very simple, proof is very simple. Okay, what is given? Given L of f of t is equal to f bar dash. That is given L of f of t is equal to f bar dash. What is the definition of Laplace transform? By the definition of Laplace transform, L of f of t is equal to f bar dash is equal to integral 0 to infinity e power minus st f of t dt. That is the definition of Laplace transform. Write the definition of Laplace transform. L of f of t is equal to this one. L of f of t means f bar dash, both are same. F bar dash is equal to integral 0 to infinity e power minus st f of t dt. This is the hypothesis of the
theorem statement. Okay, next, differentiating on both sides with respect to s, that equal to d by ds of f bar at s is equal to d by ds of integral 0 to infinity e power minus st f of t dt. Okay, differentiating on both sides with respect to s, d by ds of f bar at s is equal to d by ds of integral 0 to infinity e power minus st f of t dt. Very most important formula in calculus. That formula is Leibniz rule of differentiation under integral sign. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ ఎట్ ఎ టైం మనకి ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు ఏదో ఒక వేరియబుల్ సపోర్ట్ చేసే విధంగా మనకు ఉండాలన్నమాట. అంటే ఆ యొక్క థియరం స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుందంటే కనుక ద లెబ్నిజ్ రూల్ సేస్ దట్ సపోజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కామా ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కామా ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. సో డిఫరెన్షియేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, దీనికి మనం డిఫరెన్షియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఐ వాంట్ టు డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్, దట్ మీన్స్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కామా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై డిఎక్స్ of this one, d by dx total this one. By Leibniz rule says that d by dx of f of t comma x is equal to d by dx, that means integral a to b dou by dou x of f of t comma x into dx. This is the Leibniz rule. Leibniz rule మనకి ఏం చెప్తుందంటే కనుక మనకి ఇక్కడ రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, s వేరియబుల్ t వేరియబుల్ ఉంది, అలాగే ఇక్కడ మనకి టీ వేరియబుల్ ఎక్స్ వేరియబుల్స్ ఉంది. ఇది లెబ్నిజ్ రూల్ మాట. ఇది అంటే డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కామా ఎక్స్, మనం ఎఫ్ ఫంక్షన్కి మనకి డెరివేటివ్ కావాలి. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కామా ఎక్స్ డిఫైన్ చేసాడు, అందులో మనకి ఈ ఫంక్షన్ యొక్క డెరివేటివ్ కావాలి. అయితే ఈ ఫంక్షన్ ఇంటిగ్రేషన్లో ఉంది. అయితే కనుక ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ రెండు టైం ఎట్ ఏ టైం ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలంటే కనుక ఏదో ఒక వేరియబుల్ని సపోర్ట్ చేయాలి. సో డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కామా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కామా ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. అంటే మనకి ఏం చేస్తుంది, ఓన్లీ ఒక వేరియబుల్ని సపోర్ట్ చేసే విధంగా రిమైనింగ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ట్రీట్ యాజ్ కాన్స్టెంట్. అంటే దట్ మీన్స్ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కామా ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా of this one. అంటే d by ds of integral a to integral 0 to infinity e power minus st f of t dt by applying this formula. But here d by ds of f bar at s means f bar at s dash means derivative is equal to integral 0 to infinity dou by dou s of e power minus st f of t dt by using this formula. Okay, what is the partial differentiation of e power minus st? By using Leibniz rule, integral 0 to infinity dou by dou s of e power minus st f of t dt. What is the partial differentiation of e power minus st? E power minus st derivative e power minus st with respect to s, derivative is minus t. So minus t into e power minus st f of t dt. This is the partial differentiation. So by simplification this one we get the result. ఆ రిజల్ట్ నేను ఇక్కడ రాస్తాను, చూడండి, రాసిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఈ పార్ట్ అంతా చెరిపేసే ముందు రిపీట్ వన్స్ అగైన్. వాడు ఎగ్జామినేషన్లో ఫైండ్ ది లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటాడు. అప్పుడు మీరు ఇదంతా డిరైవ్ చేయాలి. ఓకే, లేదా ఫైండ్ ది లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఆర్ టీ క్యూబ్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఆర్ టీ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. ఏ విధంగా అడగచ్చు. ఈ స్టేట్మెంట్లో 4 బిట్లు చెప్పాను కదా, ఆ 4 బిట్స్లో ఏబిసిడీలో ఏ విధంగా అడగచ్చు. ప్రూఫ్ ఇక్కడ మనకి వెరీ సింపుల్, ఏం ఉండదు. ఒకసారి లెబ్నిజ్ రూల్ రివ్యూ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంటర్మీడియట్లో ఉంటుంది క్యాలిక్యులస్లో, ఇది మీకు డిఫరెన్షియేషన్లో కూడా ఉంటుంది లెబ్నిజ్ రూల్ అని. ఆ రూల్ ఎలా అప్లై చేయాలి ఏంటనేది ఒకసారి మీరు చూసుకుంటే సరిపోతుంది అంతే. ఆ రూల్ కూడా వెరీ సింపుల్. ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బార్ ఎస్. బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ప్రకారం మనం ఇది రాసుకున్నాం. ఓకే, సో ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అన్న ఎఫ్ బార్ ఎస్ అన్న ఒకటే నోటేషన్ యూజ్ చేసాం. సో డిఫరెన్షియేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు yes, that means d by ds of f bar at s is equal to d by ds of integral 0 to infinity e power minus st f of t dt. ఇక్కడికి మనకు వచ్చేటప్పటికి దీని డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా చేయాలి? బై యూజింగ్ లెబ్నిజ్ రూల్ ఫర్ డిఫరెన్షియేషన్ అండర్ ది ఇంటిగ్రల్ సైన్. అంటే డిఫరెన్షియేషన్ చేసేటప్పుడు ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఉంటే కనుక లెబ్నిజ్ రూల్ ఉపయోగించాలి. అది ఉపయోగించడం ఎలాగంటే కనుక d by ds of f bar at s means నొటేషన్ f bar at s dash, దట్ మీన్స్ ఎఫ్ బార్ డాష్ అంటే ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ జరిగిందని అర్థం అన్నమాట. లేదా దీన్ని ఇలా ఉంచేసుకున్నా పర్లేదు, డి బై డిఎస్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్ డాష్ అని. ఓకే, దట్ ఈక్వల్ టు డి బై డిఎస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus st f of t dt. This can be written as, by using Leibniz rule, this can be written as integral 0 to infinity d by ds తీసి డో బై డో ఎస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎస్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ st ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ dt. సో ఈ విధంగా రాయాలన్నమాట. అంటే పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏదో ఒక వేరియబుల్కి చేయాలి. దట్ ఈక్వల్ డో బై డో ఎస్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ st f of t dt. వాట్ ఈస్ ది పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ st?
e power minus st into what is the derivative of minus st with respect to s? Minus t. That equal to minus t into e power minus st f of t dt. So partial differentiation is completed. దీన్ని కొంచెం మాడిఫై చేసుకుని అటు ఇటుగా రాసుకుంటే కనుక మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది వచ్చేస్తుంది. అదంతా కూడా నేను ఈ పార్ట్ అంతా చెరిపేసి ఇక్కడ రాస్తాను, రాసిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ 2 స్టెప్స్ తోటి ప్రూఫ్ ఈజ్ ఓవర్. ఇక్కడ దీన్ని కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుని లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ డెఫినిషన్కి కరస్పాండెన్స్గా రాసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. ఓకే, మైనస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ, మైనస్ ఫ్రంట్ రాశాను, ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్. ఓకే, దీన్ని సెపరేట్గా రాసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డెఫినిషన్? ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటి. ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ దట్ మీన్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ రాస్తున్నాం. చూడండి ఇక్కడ ఈ ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటి ఉంటే ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ, మరి ఇక్కడ టీ ఉంది, ఎల్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అని రాయాలి. సో ఎంటైర్ దిస్ ఈజ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటే మైనస్ ఎల్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కింద రాసుకోవచ్చు అన్నమాట దాన్ని. బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎల్ ఇంటూ ఎల్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. బట్ ఐ వాంట్ ఎల్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ, ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ మైనస్ని సైడ్ తీసుకెళ్దాం, మైనస్ ఆఫ్ డి బై డిఎస్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్ ఎస్. దట్ మీన్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్లో ఎఫ్ ఆఫ్ టీని ఏదైనా ఒక టీ వేరియబుల్ పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే కనుక వీ గెట్ ది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈజ్ మైనస్ డిబిడిఎస్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్ ఎస్. ఆ ఎఫ్ బార్ ఎస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో మన ప్రాబ్లంలో చూద్దాం. ముందు అది ఎఫ్ ఆఫ్ టీ తీసుకుని ప్రాబ్లమ్ని కంపేర్ చేసుకుని ఎఫ్ ఆఫ్ టీ తీసుకుంటే దానికి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ వచ్చినటువంటి వాల్యూని ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేసి మైనస్ పుట్ చేయాలన్నమాట. మైనస్ మనం యాడ్ చేయాలి, అది మనం చేయవలసింది. సో ఇందులో ఉన్నటువంటి థీరం ఇది, అంటే ఫస్ట్ బిట్ కంప్లీట్ అయింది. బి బిట్ సి బిట్ నేను చేయను, డైరెక్ట్గా డి బిట్ చేస్తాను. అంటే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ టీ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 హోల్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ nth డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్ ఎస్. అది నేను చేస్తాను అది. ఓకే, అది చేసే ముందు ఈ లెబ్నిజ్ థీరం గురించి ఒకసారి మీకు ఒక 1 minute ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆ లెబ్నిజ్ థీరం ఎలా వస్తుంది ఏంటి అనేది ఒక ప్రాబ్లం చూస్తే కనుక మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఈ థీరం ప్రూఫ్ ఇది. ఓకే, ఎల్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డిబిడిఎస్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్ ఎస్. డెఫినేషన్ రాసుకున్నాం, దాన్ని ఒక్కసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేసి లెబ్నిజ్ రూల్ యూజ్ చేసి దాని డెఫినేషన్ కరస్పాండెన్స్గా రాసుకుంటే కనుక ప్రూఫ్ ఈజ్ ఓవర్. సో ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 ఇంటూ డిబిడిఎస్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్ ఎస్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వాట్ ఈజ్ లెబ్నిజ్ రూల్, హౌ టు యూజ్ ది లెబ్నిజ్ రూల్. అంటే ఇవన్నీ కూడా మీకు ఫర్దర్ స్టడీస్లో ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి ఒకసారి నేను రివ్యూ చేస్తాను అనమాట. ఇవి మనకి లెబ్నిజ్ రూల్ ఎటువంటి సందర్భంలో ఉపయోగపడుతుందంటే కనుక సపోజ్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంటిగ్రల్ 1 to 2 cos tx బై టీ ఇంటూ డిటి. ఇది డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ రెండు తెలిసిన తర్వాత మాత్రం మనం లెబ్నిజ్ రూల్ అప్లై చేయగలం. ఓకే, ఇప్పుడు మరి ఫంక్షన్ ఇలా డిఫైన్ చేసింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఐ వాంట్ డిఫరెన్షియేషన్, ఐ వాంట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. దట్ మీన్స్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. దీని యొక్క డెరివేటివ్ కావాలి నాకు. దట్ ఈక్వల్ టు డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ 1 to 2 cos tx బై టీ డిటి. సో డిఫరెన్షియేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్, డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్ బై యూజింగ్ లెబ్నిజ్ రూల్. లెబ్నిజ్ రూల్ మనకి ఏం చెప్తుందంటే కనుక ఇంటిగ్రల్ 1 to 2 డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ కాస్ టీఎక్స్ బై టీ ఇంటూ డిటి. అంటే మనకి ఏం చెప్తుంది అక్కడ డి బై డిఎక్స్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఓన్లీ, రిమైనింగ్ వేరియబుల్స్ ట్రీట్ యాజ్ కాన్స్టెంట్. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం దట్ ఈక్వల్ టు అంటే దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్, డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మీన్స్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్. ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ కాస్ టీఎక్స్ బై టీ. వాట్ ఈస్ ది డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాస్ టీఎక్స్? మైనస్ సైన్ టీఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ 1 to 2 మైనస్ సైన్ టీఎక్స్ into t that equal to minus t. X coefficient is t. So the derivative of cos minus sin. What is the derivative of tx? X derivative 1. That means 1 into t. T minus t into sin of tx by t into dt. Okay, the derivative of cos tx minus t into sin tx. Sin derivative minus cos tx derivative t by t మామూలుగానే ఉంటుంది. ఓకే, t cancel. We get minus integral 1 to 2 sin tx dt. What is the derivative of sin tx? Minus cos 2x. Minus into minus plus. Cos tx by x coefficient is t by t కింద రాయాలి. అంటే దీని యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ ఇది cos of tx by t. లిమిట్స్ 1 to 2. లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే t ప్లేస్లో మనం ఎంత రాయాలి? ఇక్కడ మనం 2 రాయాలి. cos 2x minus cos x by t. This is the value of
ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క డెరివేటివ్ ఎంత అంటే కనుక కాస్ 2x మైనస్ ఎక్స్ బై టీ. ఈ విధంగా చేయాలన్నమాట. అంటే లెబ్నిజ్ రూల్ ఫర్ డిఫరెన్షియేషన్ అండర్ ఇంటిగ్రల్ సైన్. అంటే డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాం ఆ ఫంక్షన్కి ఏ విధంగా అవి ఇంటిగ్రల్స్ కలిగి ఉన్నప్పుడు అనమాట. ఈ విధంగా లెబ్నిజ్ రూల్ అప్లై చేయడం కోసం ఒక ప్రాబ్లం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనమాట. ఈ విధంగా మనం ఫంక్షన్స్కి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తే కనుక వాటికి మనం డిఫరెన్షియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే కనుక బై యూజింగ్ లెబ్నిజ్ రూల్ ఫర్ డిఫరెన్షియేషన్ అండర్ ది ఇంటిగ్రల్స్. మీకు స్టేట్మెంట్ చెప్పాను ఇందాక, ఆ విధంగా రాసుకుని అప్లై చేసుకుని వెళ్తే కనుక ఏం లేదు, డిఫరెన్షియేషన్ చేశారంటే డో బై డో ఎక్స్ కింద రాసుకుంటామే. ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో చూసుకుని రాసుకుంటాం అనమాట. మిగతాదంతా కూడా మామూలే పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం మనం. చేసిన తర్వాత ఇంకా కంప్లీట్ చేస్తామన్నమాట. అది ఈ విధంగా వస్తుందన్నమాట మనకి కాస్ 2x మైనస్ కాస్ ఎక్స్ బై టీ. దట్ ఈస్ ది డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ది వాల్యూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. దిస్ ఈస్ ది వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ లెబ్నిజ్ రూల్ ఫర్ డిఫరెన్షియేషన్ అండర్ ఇంటిగ్రల్ సైన్. ఓకే ద లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. బై డిఫాల్ట్ మనం టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ మనం ప్రూఫ్ చేసాం. ఓకే, ఏం చేసాం, దాన్ని ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేసి లెబ్నిజ్ రూల్ యూజ్ చేసాం, దాంతో ప్రూఫ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. మరి వాట్ అబౌట్ ద లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ టీ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. ఎఫ్ ఆఫ్ టీని టీ పవర్ ఎన్ పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తూ వాట్ ఈస్ ది లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ టీ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. సో వాట్ ఈస్ ది ప్రూఫ్? దీని ప్రూఫ్ ఇంపార్టెంట్. దీని ప్రూఫ్ని 2 టైప్స్లో చేయొచ్చు. ఫస్ట్ టైప్ మీకు టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ప్రూఫ్ నేను ఇచ్చేసాను. అదంతా రాసిన తర్వాత టీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కూడా అదే విధంగా చేసుకురావాలి. మళ్ళీ దానికి లెబ్నిజ్ రూల్ అప్లై చేయడం, డిఫరెన్షియేషన్ చేయడం, లెబ్నిజ్ రూల్ అప్లై చేయడం, మళ్ళీ అదే విధంగా తీసుకురావాలి. అంటే ఏమైనా తీసుకురావాలంటే ఎల్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ -1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ డి స్క్వేర్ బై డిఎస్ స్క్వేర్ ఎఫ్ బార్ అట్ ఎస్. అలాగా గోన్ లైక్ దిస్ అని చెప్పేసి డి పవర్ ఎన్ అని రాసేయచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ మెథడ్ ఏంటంటే కనుక బై యూజింగ్ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్. What is mathematical induction? Mathematical induction is a mathematical tool to verify that the given statement is true or false. నీకు ఏదైనా ఒక మ్యాథమెటికల్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే కనుక అది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని తెలుసుకోవడానికి ఇది ఒక టూల్ మాట. ఇది మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్. వాట్ ఈస్ ది మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ స్టేట్మెంట్? సపోజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఏ స్టేట్మెంట్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఏ స్టేట్మెంట్. ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ బై యూజింగ్ దిస్ టూల్. Suppose n is equal to 1. Put n is equal to 1. F of 1. The given statement is true. Let us consider the given statement is true for n is equal to k. That means f of k. అంటే n is equal to 1 కి ట్రూ అయ్యి n is equal to k కూడా ట్రూ అవుతుందని నువ్వు అజంప్షన్ చేసుకుంటే now have to prove that the given statement is true for n is equal to k plus 1. ఆ స్టేట్మెంట్ n is equal to k plus 1 కి నువ్వు ప్రూవ్ చేయగలిగితే LHS is equal to RHS అని. సో ద టోటల్ ఎంటైర్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. అన్ని న్యాచురల్ నెంబర్స్కి కూడా అది సెట్ అయిపోతుంది అనమాట. అంటే 3 స్టెప్లో కంప్లీట్ చేయాలి. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకోవాలి, LHS RHS ఓకే అవ్వాలి. నెక్స్ట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు k అని నువ్వు కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. లెట్ us assume that the given statement is true for n is equal to k. సో f of k అంటే దట్ మీన్స్ LHS RHS స్టేట్మెంట్లు ట్రూ అవ్వాలి. నౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు k ప్లస్ 1. అప్పుడు కనుక నువ్వు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు k ప్లస్ 1కి స్టేట్మెంట్ ప్రూవ్ చేయగలిగితే అప్పుడు LHS ఈజ్ ఈక్వల్ RHS ట్రూ అయితే ద టోటల్ ఎంటైర్ ద మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ సేస్ దట్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు k and n ఈజ్ ఈక్వల్ టు k ప్లస్ 1 ఆల్సో. హెన్స్ బై ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. అది మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ చెప్పేదన్నమాట. ఆ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ప్రకారం నేను ప్రూవ్ చేస్తాను అనమాట. అంటే ఎలా ప్రూవ్ చేస్తేనే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది, ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. బై యూజింగ్ ఇది వన్ ఆఫ్ ది మ్యాథమెటికల్ టూల్. ఓకే, మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ఈజ్ ఏ టూల్ టు చెక్ ది గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ బై యూజింగ్ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్. ఓకే, అది యూజ్ చేసి చేస్తాను నేను. సింపుల్గా అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ఈ థీరం మీద మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ అప్లై చేసే ముందు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తోటి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ అప్లై చేస్తే థీరం మీద అప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సపోజ్ వన్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్, దిస్ ఈజ్ మ్యాథమెటికల్ స్టేట్మెంట్ 1 plus 2 plus 3 plus 1 plus n is equal to n into n plus 1 by 2. The sum of the first n natural numbers is equal to result ఏంటి n into n plus 1 by 2. One of the mathematical statement is f of n is equal to this one. This statement is true or false by using mathematical induction tool. Mathematical induction says that n is equal to 1. Suppose n means in LHS first term 1. Put n is equal to 1 in result 1 into 1 plus 1 by 2. That equal to 2 cancel, 1 is equal to 1. The given statement is true for n is equal to 1. First n is equal to 1కి చెక్ చేసుకోవాలి. చెక్డ్ అంటే వెరిఫై అయింది, అంటే n is equal to 1కి ట్రూ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఎజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. లెట్ us assume that the given statement is true for n is equal to k. That means 1 plus 2 plus 3 plus so on plus k is equal to k into k plus 1 by 2. అక్కడ వరకు ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాం అంటే కరెక్ట్ అని.
నెక్స్ట్ నువ్వేం ప్రూవ్ చేయాలంటే కనుక ఇది k+1 వరకు కూడా స్టేట్మెంట్ ట్రూ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే ఎలా ప్రూవ్ చేయాలి? బై సింప్లిఫికేషన్ యూ గెట్ దిస్ వన్. కే తర్వాత నెక్స్ట్ వాట్ టర్మ్ 1 + 2 + 3 + so on + k యాడింగ్ k+1 అంటే యాడింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ k+1 టర్మ్ దట్ ఈక్వల్ టు k ఇంటూ k+1/2 + k+1 అంటే బోత్ సైడ్స్ కూడా మనం k+1 టర్మ్ యాడ్ చేయాలి కాబట్టి మనం k+1 వరకు కూడా ఈ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అని ప్రూవ్ చేయాలి కాబట్టి LHSలో k వరకు ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చే టర్మ్ k+1 అంటే బై యాడింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ k+1 యాడ్ చేసాం అంటే k ఇంటూ k+1/2 + k+1. దీన్ని అంతటినీ సింప్లిఫై చేస్తే కనుక ఎంత వస్తుందంటే కనుక k+1 ఇంటూ k+1 + 1/2 అని వస్తుంది. ఇదంతా కూడా మీరు చెక్ చేసి చూసుకుంటే కనుక k+1 ఇంటూ k+1 + 1/2 అని వస్తుంది అనమాట. కాబట్టి మీరు చేసి చూసుకోండి. ఓకే, ఇది ఇప్పుడు మనం k ప్లేస్లో k+1 వచ్చింది, k ప్లేస్లో k+1 వచ్చింది, +1కి +1 ఉంది, /2 సరిపోయింది. అంటే మనం ఏం చేసాం, n = kకి k వరకు ట్రూ అనుకుని k+1 కూడా ట్రూ చేసాం. హెన్స్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. అన్ని న్యాచురల్ నెంబర్స్కి కూడా ఇది స్టేట్మెంట్ ట్రూ అని చెప్పింది అనమాట. ద మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ సేస్ దట్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ n = 1, n = k and also n = k+1. hence by the given statement is true for all natural numbers. అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ట్రూ మాట మనకు ఎలా కావాలో అలా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఫస్ట్ సపోజ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్ అన్నారనుకోండి, 1 నుంచి 100 వరకు యాడ్ చేయొచ్చు అంటే 1 + 2 + 3 + so on 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఎంత ఇక్కడ మనకి 100 ఇంటూ 101/2 దట్ ఈక్వల్ టు 5050. సో అలా మ్యాథమెటికల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమైనా ఇస్తే కనుక థియరమ్స్ కానీ ఇవి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ చెక్ చేయడానికి మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ యూజ్ చేస్తామన్నమాట. ఆ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ఇప్పుడు దీని మీద అప్లై చేసిన తర్వాత ఈ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అని ప్రూవ్ చేద్దాం. ఓకే, ఈ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, n = 1కి LHS RHS ఈక్వల్ అవ్వాలి, సరిపోయిందో లేదో చూద్దాం. నెక్స్ట్ n = kకి ఎజ్యూమ్ చేసుకుందాం కరెక్ట్ అని, అంటే n ప్లేస్లో k రాయటమే. L(t)k ఇంటూ f(t) = -1/k ఇంటూ kth డెరివేటివ్ ఆఫ్ f బార్ డెస్. n తీసేసి k రాయటమే. ఇప్పుడు నువ్వు చేయవలసిన వర్క్ ఏంటంటే కనుక ఇప్పుడు ఇది k+1 వరకు కూడా స్టేట్మెంట్ ట్రూ అని ప్రూవ్ చేయాలి. అలా ప్రూవ్ చేయగలిగితే కనుక మ్యాథమెటిక్స్ ప్రకారం దిస్ థియరమ్ ఈజ్ ట్రూ. ఇంకా మనం ఇంకేం చేయవలసిన అవసరం లేదు, అది చెప్పేస్తుంది. ఇంకా దట్ ఈస్ ది మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ టూల్. బై యూజింగ్ దట్ టూల్ వీ కెన్ ప్రూవ్ దట్ దిస్ థియరమ్. ఓకే, మనం మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ యూజ్ చేసి ఈ స్టేట్మెంట్ని ట్రూ అని ప్రూవ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ గివెన్? ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ L(t)n = f(t) = -1/n into nth derivative of f bar s. That means d(n/ds(n) f bar s. Okay, first the mathematical induction says that put n = 1, that equal to put n = 1, that equal to we get t into f of t, t⁻1 that means t is equal to -1/n minus d/ds of f bar at s. ఓకే, n ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే L(t) into f of t = -d/ds of f bar at s. మరి ఇదంతా ఇదంతా ట్రూ. ఇది ట్రూ అంటే మీకు బిట్ ఏ చెప్పాను, నేను బిట్ ఏ ప్రూఫ్ ఇచ్చాను. అంటే ఆ ప్రూఫ్ అంతా కూడా ఇక్కడ రాయాలన్నమాట. అంటే కాపీ, ఇక్కడ రాస్తున్నాను కాపీ ఆఫ్ బిట్ ఏ. ఇదంతా కూడా మీరు ఇక్కడ ఎక్కించేయాలన్నమాట. అంటే బిట్ ఏకి సంబంధించినటువంటి ప్రూఫ్ అంతా ఇక్కడ ఎక్కించేయాలి. ఎక్కించేస్తే కనుక L(f(t) ఇంటూ f of t is equal to -d/ds of f bar at s. -d/ds of f bar at s. Hence the given statement is true for n = 1. ఫస్ట్ స్టెప్ 1 కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ అంటే స్టెప్ 1 ఏం చేయాలి, ఈ ప్రూఫ్ అంతా కూడా చేయాలి. ఇక్కడ ఇది ట్రూ అని చెప్పాలి ఇక్కడ మనకి. అంటే L(t) ఇంటూ f of t వాల్యూ కట్టి చెప్పాలి. ఫస్ట్ స్టెప్ మనం చేయాలి అదంతా కూడా. అది మీకు బిట్ ఏలో ఇందాక చెప్పాను, 4 బిట్లు రాశాను. ఈ స్టేట్మెంట్ ABCD అని ఏకి ప్రూఫ్ ఇచ్చాను. ఆ ప్రూఫ్ అంతా కూడా ఇక్కడ కాపీ చేయాలి. కాపీ చేసి ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ n = 1. సరిపోయింది. నెక్స్ట్ let us assume that the given statement is true for n = k. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే కనుక స్టేట్మెంట్ n = kకి ట్రూ అవుతుందని అనుకుందాం. అజంప్షన్ ఓన్లీ అనుకుని n = k+1కి ట్రూ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయగలగాలి. అప్పుడు వెంటనే స్టేట్మెంట్ మనం ట్రూ అయిపోయినట్టే.
ఓకే, అంటే దట్ మీన్స్ n ప్లేస్లో k రాయాలన్నమాట. దట్ ఈక్వల్ టు t ఆఫ్, రైట్, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు k, t పవర్ k ఇంటూ f ఆఫ్ t. ఎక్కడైతే n ఉందో, n ఉన్న చోట మీరు ఏం రాయాలి, k రాయాలి. d పవర్ k బై ds పవర్ k f బార్ ఎట్ s. 1కి ట్రూ అయిపోయింది, అదంతా మనం చేసాం. 2, 3, 4, 5, 6 గోన్ లైక్ దిస్ k వరకు కూడా కరెక్ట్ అయిపోతుందని అనుకుంటాం అన్నమాట. అనుకోవాలి. అనుకుని అంటే లెట్ us assume that the given statement is true for n is equal to k అయిపోయింది. అంటే n ప్లేస్లో k రాసేసాం. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే కనుక now have to prove that the given statement is true for l of t power k plus 1 into f of t is equal to minus 1 whole power k plus 1 into d power k plus 1 by d power s power k plus 1 into f bar at s అని ప్రూవ్ చేయగలిగితే కనుక థియరం ప్రూఫ్ ఈజ్ ఓవర్. అంటే ఏం చేయాలి, డిఫరెన్షియేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎస్. ఒక్కసారి నువ్వు కనుక డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే కనుక దీన్ని ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు. ఓకే, కే వరకు ట్రూ అయిపోయిందని మనం ఊహించుకున్నాం. అయితే మన ఊహని ఎక్కడి వరకు ఎక్స్టెన్షన్ చేయాలంటే కనుక అది k ప్లస్ 1 వరకు కూడా ట్రూ అవుతుందని మనం అనుకోవాలన్నమాట, అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, అయితే డిఫరెన్షియేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్, ఈ రెండు వైపులా కూడా దీన్ని మనం ఏం చేద్దాం అంటే కనుక డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం. డిఫరెన్షియేషన్ చేసేటప్పుడు దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ ఈజీయే. ఆల్రెడీ k టైమ్స్ వరకు ఇది డిఫరెన్షియేషన్ అయిపోయింది, ఇంకొకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి k ప్లస్ 1 వస్తుంది ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. అంటే -1 హోల్ పవర్ k ఇంటూ d పవర్ k ప్లస్ 1 బై ds పవర్ k ప్లస్ 1 f బార్ డెస్. ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు మనకి. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది. అంటే l ఆఫ్ t పవర్ k ఇంటూ f ఆఫ్ t. వాట్ ఈస్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్? ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ t పవర్ k ఇంటూ f ఆఫ్ t మీన్స్ ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e పవర్ మైనస్ st t పవర్ k f ఆఫ్ t dt. దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. అంటే అక్కడ ఒకసారి మనం లెబ్నిజ్ రూల్ ఉపయోగిస్తే కనుక సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే ప్రూఫ్ ఈజ్ ఓవర్. ఓకే, అది నేను ఇక్కడ చేస్తాను. ఇది చెరిపేసి ఇక్కడ నేను చేసి చూపిస్తాను, చూడండి. ఓకే, డిఫరెన్షియేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. అంటే దీన్ని LHSని RHSని కూడా డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎస్. అంటే d బై ds ఆఫ్ l ఆఫ్ t పవర్ k ఇంటూ f ఆఫ్ t. అలాగే d బై ds ఆఫ్ -1 హోల్ పవర్ k, ఇది కాన్స్టెంట్. ఇది d బై ds ఆఫ్ అంటే మనం k వరకు k టైమ్స్ ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ అయింది, ఇంకొకసారి చేస్తున్నాం కాబట్టి k ప్లస్ 1 టైమ్స్ వస్తుంది. అంతే, ఈ పక్కన మామూలు ఈజీయే, -1 హోల్ పవర్ d పవర్ k ప్లస్ 1 బై ds పవర్ k ప్లస్ 1 ఇంటూ f బార్ డెస్. ఇంకా మన RHS చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఈ LHSలోనే. రైట్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ బై ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాప్లాస్ d బై ds ఆఫ్ బై ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e పవర్ మైనస్ st t పవర్ k ఇంటూ f ఆఫ్ t dt. ఇలా ఉంటే కనుక t పవర్ k లేదనుకోండి, ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e పవర్ మైనస్ st f ఆఫ్ t dt. మరి t పవర్ k కూడా ఉంది కదా, అందుకని దట్ ఈక్వల్ టు t పవర్ k ఇంటూ f ఆఫ్ t dt. ఇంక ఇది మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మరి ఇక్కడ కూడా k ప్లస్ 1 రావాలి, దాని సంగతి చూద్దాం. ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity d బై ds ఆఫ్ దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. అంటే బై యూజింగ్ లెబ్నిజ్ రూల్ ఫర్ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రల్ సైన్. డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి ఇంటిగ్రల్ సైన్ తోటి. సో d బై ds ఆఫ్ బై యూజింగ్ లెబ్నిజ్ రూల్ ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity డో బై డో s ఆఫ్ e పవర్ మైనస్ st t పవర్ k f ఆఫ్ t dt. సో వాట్ ఈస్ ది డెరివేటివ్ ఆఫ్ e పవర్ మైనస్ st? మైనస్ t ఇంటూ e పవర్ మైనస్ st. e పవర్ మైనస్ st డెరివేటివ్ e పవర్ మైనస్ st మైనస్ st డెరివేటివ్ మైనస్ t విత్ రెస్పెక్ట్ టు s. మైనస్ t ఇంటూ e పవర్ మైనస్ st t పవర్ k f ఆఫ్ t dt ఈజ్ ఈక్వల్ -1 హోల్ పవర్, ఇది మామూలు RHS. ఓకే, హియర్ t మైనస్ రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ t into t power k, bases are equal, power should be added k plus 1 అంటే t power k plus 1 f of t dt. అంటే e power minus st t into t power k plus 1 f of t that equal to RHS. But here minus integral 0 to infinity e power minus st t power k plus 1 into f of t dt. This is the definition of Laplace transform. This can be written as L of t power k plus 1 into f of t and రాసుకోవచ్చు. That is equal to L of t power k plus 1 into f of t is equal to, by eliminating this minus, ఈ -1 ఈ పక్క వెళ్తే కానీ ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట, -1 ఇంటూ -1 హోల్ పవర్ k. దట్ మీన్స్ బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్, -1 ఇంటూ -1 హోల్ పవర్ k, బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్, పవర్ షుడ్ బి -1 హోల్ పవర్ k ప్లస్ 1. సో kth డెరివేటివ్ ఆఫ్ f బార్ ఎట్ x, హెన్స్ ది ప్రూఫ్ ఈస్ ఓవర్. సో ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ మనం k వరకు ట్రూ అనుకున్నాం, k ప్లస్ 1కి ట్రూ చేసాం. చూడండి ఇక్కడ L ఆఫ్ t పవర్ k ప్లస్ 1 f ఆఫ్ t, k ప్లస్ 1 వస్తే మొత్తం అన్ని కూడా k ప్లస్ 1లో ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నది ఏంటి, ఈజ్ ట్రూ ఫర్ అనుకున్నాం సత్యం అని. ఓకే, ఈజ్ ట్రూ అని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. కన్సిడర్ చేసుకుంటే L ఆఫ్ t పవర్ k f ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ -1 హోల్ పవర్ k d పవర్ k బై ds పవర్ k f బార్ డెస్. అనుకున్న దాన్ని నువ్వు k ప్లస్ 1 వరకు కూడా ట్రూ అని ప్రూవ్ చేయగలిగావు. అప్పుడు మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ఏం చెప్తుందంటే 1కి ట్రూ అయ్యి
కేకి నువ్వు ట్రూ అనుకుంటే k+1కి నువ్వు ట్రూ అని ప్రూవ్ చేయగలిగితే హెన్స్ ది గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. అన్ని న్యాచురల్ నెంబర్స్కి కూడా ఈ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయిపోతుందని చెప్తుందన్నమాట. అదే మనం ప్రూవ్ చేసాం. L(t)(k+1) f(t) ఈజ్ ఈక్వల్ టు k+1లో ప్రూవ్ చేసాం. ఆ కేకి ట్రూ అనుకుని k+1లోకి ఎప్పుడైతే మనం ప్రూవ్ చేసాం బై ది మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. అన్ని న్యాచురల్ నెంబర్స్ కూడా అప్లికబుల్. హెన్స్ ది థియరమ్ ఈస్ ఓవర్. బై ది మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ దిస్ ఈజ్ ట్రూ. L(t)(n) f(t) ఈజ్ ఈక్వల్ -1 హోల్ పవర్ n ఇంటూ d(n) బై ds(n) f బార్ ds. అన్ని న్యాచురల్ నెంబర్స్కి కూడా ఇది ట్రూ అవుతుందన్నమాట. ఎక్కడ కూడా నో ప్రాబ్లం. సో థియరమ్ ప్రూఫ్ ఈజ్ ఓవర్. అయితే L(t)(1)కి మనం చేసాం -1 వచ్చింది, 2కి -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే సెకండ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ f బార్ ds. 3కి 4కి 5కి అలా అన్నిట్లు కూడా మనం న్యాచురల్ నెంబర్స్లో అన్నిట్లు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ t ఇంటూ f(t) ఆర్ t² ఇంటూ f(t) గోన్ లైక్ దిస్ t(n) ఇంటూ f(t). అంటే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్లో f(t)ని ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ t అనేది t టైమ్స్ కానీ t² టైమ్స్ కానీ t³ టైమ్స్ కానీ t(n) టైమ్స్ కానీ మల్టిప్లై చేస్తే కనుక దానికి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఎలా ఉంటాయనేది ఇది రిజల్ట్ అన్నమాట. వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్ ఇది. బై యూజింగ్ దిస్ రిజల్ట్ టు ఎవాల్యుయేట్ ది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ ఒక్క రిజల్ట్ ఉపయోగించి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్లో మనం చాలా ప్రాబ్లమ్ చేస్తాం. ఓకే, ఒక ప్రాబ్లమ్ ఎలా చేయాలనేది దీని మీద చూద్దాం. సో ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్స్ ఆన్ Laplace transforms of t into f(t). So now I am going to explaining one problem. Okay, what is the first problem? Find the Laplace transform of t into cos at. Cos at is a function, trigonometric function. That function multiplying with t. So L(t) into cos at. ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫంక్షన్స్ని t పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తుంది అనుకోండి బై యూజింగ్ దిస్ థియరం. ఫంక్షన్స్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తుంది బై యూజింగ్ ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ థియరం. f(t) ఇచ్చి f(at) ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు అనుకోండి బై యూజింగ్ చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ. 10 ఎలిమెంటరీ ఫంక్షన్స్తో పాటుగా ఇవి కూడా ఫార్ములాస్ కింద మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో L(t) into cos at given. Comparing with L(t) into f(t). What is f(t)? Cos at. To find the Laplace transform of cos at, that equal to L of f(t) is equal to L of cos at. What is the Laplace transform of this one? S by s square plus a square. This is f bar at s. Okay, this is f bar at s. మనకి f bar at s రెడీ అయిపోయింది. What is this theorem says that L(t) into f(t) is equal to -1 into d by ds of f bar at s. This is the theorem statement. In theorem bit A, L(t) into f(t) is equal to -1 into d by ds of f bar at s. And that means put n is equal to 1. t into f(t) is equal to -1 whole power 1 into d power 1 by ds power n into f bar at s. అందుకని f bar at s ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఇది f bar at x రెడీ. దట్ ఈక్వల్ టు L of t into cos at is equal to -1 into d by ds of what is f bar at s? S by s square plus a square. S by s square plus a square by using u by v ఫార్ములా. దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే కనుక we get the Laplace transform of L of t into cos at. అంటే t ఇంటూ కాస్ ఏటీకి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ రావాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, దీని స్టాండర్డ్ ఫామ్తో కంపేర్ చేసుకోవాలి. f(t) అంటే ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీనికి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కనుక s by s square plus a square. దిస్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై f bar at s. Write this statement. L(t) power n is equal to this one. Put n is equal to 1. We get L(t) into f(t) is equal to -1 into d by ds of f bar at s. Okay. So L(t) into cos at is equal to, substituting this formula, -1 into d by ds of what is f bar at s? S by s square plus a square. By differentiating u by v ఫార్ములా, u by v ఫార్ములా ఉపయోగించి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే కనుక మనకి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టే. ఈ విధంగా చేయాలన్నమాట వర్కింగ్ ప్రాసెస్. దీనికి u by v ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను చూడండి. అయితే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ t ఇంటూ f(t)లో మనకు కొంచెం డిఫరెన్షియేషన్ మీద గ్రిప్ ఉండాలి. u by v ఫార్ములా, uv ఫార్ములా ఇవన్నీ కొంచెం బాగా చేయగలిగితే కనుక ఇవి చాలా సింపుల్గా చేయొచ్చు. చూడండి ఇక్కడ -1 into d by ds ఆఫ్ ఫార్ములా ప్రకారం అకార్డింగ్ టు ది థియరం -1 into d by ds ఆఫ్ f bar at s, s by s square plus a square. ఇది డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు s, u by v ఫార్ములా ఉపయోగించాలి. మనం చేసేవాళ్ళు d by dx of x by x square plus a square. u by v ఫార్ములా into d by dx of u by v is equal to v into d by dx of u minus v into d by dx of u by v square. This is u, this is v. u by v ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. డెరివేటివ్ ఆఫ్ s అంటే 1.
డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్, ఎస్ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2s, ఎక్స్ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2x అలాగా, అలాగే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎస్ కాబట్టి ఎస్ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2s ప్లస్ 0 అదే రాసాను ఇక్కడ నేను. ఓకే, -1 ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ 1 డెరివేటివ్ మైనస్ ఎస్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్, ఏ ఇస్ కాన్స్టెంట్, డెరివేటివ్ ఇస్ 0, దస్ 2s ఇంటూ ఎస్ 2s square, here s square minus 2s square, s square plus a square minus 2s square, s square minus 2s square means minus s square, already other minus ఉంది కాబట్టి minus into minus plus s square. Next minus into minus, minus 1 into a square minus a square by s square plus a square whole square. This is the Laplace transform of L of t into cos at is equal to s square minus a square by s square plus a square whole square. ఈ విధంగా చేయాలన్నమాట. అంటే టు ఫైండ్ ది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ t ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ t. అదే కనుక సపోజ్ ఇది 2 టైమ్స్ t స్క్వేర్ పెట్టి మల్టిప్లై చేసింది అనుకోండి, t క్యూబ్ అని 3 సార్లు డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. అయితే మనకు డిఫరెన్షియేషన్ చేసే ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉండి ఫంక్షన్స్ ఇస్తాడు, పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్స్ రావు. ఇక్కడ u బై v యూజ్ చేయవలసి వచ్చింది కాబట్టి ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేయవలసి వచ్చింది. అలాగా మనకి ఇచ్చి అన్నీ కూడా చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్ ఇస్తాడు, వాటికి డెరివేటివ్ కట్టడం మట్టుకి చాలా బాగా రావాలన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఇన్ దిస్ క్లాస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ t ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ t విత్ ప్రూఫ్ and t power n into f of t with proof by using mathematical induction, and one problem is completed. Next tomorrow onwards continuing problems on Laplace transforms of t into f of t. Okay, today class is over.